Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Kamis malam Jum'ah 13 Januari 2022 bertepatan dengan malam ke-11 Jumada al-Akhir 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan Kitab Umdatul Ahkam, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-66 tentang permasalahan sutroh dan larangan melewati sutroh. Maka sebelum kita masuk, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. قال ابن كثير رحمه الله باب سجود السهو عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين فسماها ابو هريره ولكن نسيت انا. قال وصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكى عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه ثم ووضع خده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاه وفي القوم ابو هريره وفي القوم ابو بكر وعمر فهبى ان يكلمه. فقال وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال كما يقول باليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم. فنبئت أن عمرو بن حسين قال ثم سلم. العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها كما قال الله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وعن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدين قبل أن يسلم ثم سلم. قال المقدسي رحمه الله عن محمد بن سيرين عن ابي هريره انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين فسماها ابو هريره ولكن نسيت انا. فصلى بنا ركعتين فسلم فقام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكأ عليه كأنه غضبان وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهبى أن يكلماه. ففي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم. فنبئت أن عمرو بن حسين قال ثم سلم. عن عبد الله بن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بربعينة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فتقدم فقام بركعتين الأوليين ولم يجلس
فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم وسلم. Bismillah qala Allah ta'ala an Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bihim adh-dhuhra faqama ra'atainil walain faqama fi ra'atainil walain walam yajlis faqama an-nas ma'ahu hatta idza qada salata wa tadhara an-nas taslimahu kabbara wa huwa jalisun fasajada sajdatain qabla an yusallama thumma sallama. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فكان في الركعتين الأوليين ولم يجلس فلما فقام الناس معه فلما قضى الصلاة حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah al-Maqdisi fi kitabihi Umdatul Ahkam babul murur baina yadayil musalli, bab mereka orang-orang yang melewati sutroh di antara orang yang sedang sholat menghadap sutroh tersebut. Maka pembahasan di petang ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang sutroh. Yang pertama tentang permasalahan kewajiban mengambil sutroh dan ancaman keras bagi mereka orang-orang yang melewati sutroh. Hadis yang pertama an Abi Juhaim, dan dia adalah Abdullah ibn Harith ibn Sammah al-Ansari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau ya'lamul mar baina yadayil musalli madza alaihi minal itsm lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Maknanya dari Abdullah ibn Harith ibn Sammah al-Ansari yang masyhur dengan Abu Juhaim meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mar," jika seandainya orang yang melewati orang yang sedang sholat di antara sutrohnya itu, jika seandainya dia mengetahui baina yadayil musalli madza alaihi minal itsm, dari dosa yang besar di mana dia melewati antara orang yang sholat dengan sutroh. Maknanya di sini menjadi pendalilan tentang kewajiban dari sutroh. Maka sutroh itu adalah hukumnya wajib yang rajih, dikarenakan datang lafaz-lafaznya disebutkan man arada an yusalliya falyastatir, agar mengambil sutroh, dan di riwayat falyadnu ila sutroh, mendekati sutroh. Dan dulu Nabi Muhammad SAW di hadis-hadis yang muttafaqun alaih seperti di salat Id di lapangan, maka Nabi membawa anazah ataupun tombak kecil yang ditancapkan menjadi sutrohnya. Maka permasalahan mengambil sutroh adalah hukumnya wajib. Dan di sini masalahnya, jika seseorang mengetahui bagaimana dosa yang besar yang Allah berikan kepada orang yang melewati
antara orang yang sholat dengan sutrohnya. Seperti kita misalkan di sini sekarang orang yang sholat, kemudian di depannya kipas angin, di depannya lemari sound system, dan sebagainya. Dia sholat di sana. Kemudian ada orang ingin melewati antara dia dengan sutroh, itu yang jadi masalah. Kalau yang melewati di belakangnya dia, bukan antara kipas angin dengan orang yang sholat, tapi di belakangnya, la syai'. Tidak ada masalah, no problem. Namun yang jadi masalah di sini, dia melewati antara sutroh dengan orang yang sholat. Maka di sini dosa besar. Bagaimana kedudukan dosa besarnya? Lakana an yaqifa arba'in khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Maka jika dia berdiri menunggu selama 40, itu lebih baik daripada dia ingin cepat-cepat dan melewati orang yang salat. Maka dia berdiri 40, di sini lebih baik. Maka kalimat 40 dilafadzkan di sini di dalam hadis hanya 40, an yaqifa arba'in. Kemudian di beberapa riwayat baru disebutkan di riwayat Abu Nadr, la adri qala arba'ina yauman au syahran au sana. Di sini bersifat umum, tidak disebutkan arba'ina yauman, maka diberikan tamyiz. I'rabnya yauman 40 hari tamyiz. Au syahron 40 bulan, syahron i'rabnya mansub tamyiz. Ataupun sanatan 40 tahun. Maka di sini dikatakan oleh rawi, aku tidak mengetahui dari sahabat, hanya menyebutkan 40 saja. 40 apa? Apakah 40 tahun? Apakah 40 bulan? Apakah 40 hari? Ini makna dari hadis yang pertama. Maka dari sini barakallahu fikum tentang permasalahan sutroh telah kita ketahui bahwa dia hukumnya adalah wajib. Lalu bagaimana orang yang melewati sutroh? Hukumnya boleh atau tidak? Jawabnya la yajuz, diharamkan. Pendalilannya dari sunnah dan al-ijma'. Mana pendalilan dari sunnah? Seperti hadis Abu Juhaim yang kita riwayatkan di sini, bahwa seseorang dalam keadaan melewati sutroh terburu-buru, seperti kita lihat di masjid-masjid umum, di mana orang-orang yang masbuk, yang memahami hukum sutroh, maka dia menjadikan misalnya tasnya sebagai sutroh, atau orang yang di depannya sebagai sutroh. Namun karena orang-orang awam tidak mengetahui atau mengetahui namun terburu-buru, maka mereka seliweran melewati antara sutroh dengan orang ini karena ingin cepat keluar, terutama di masjid-masjid umum yang pinggir jalan yang ramai. Maka di sini dia masuk kepada larangan. Mana larangannya? Bahwa orang yang melewati orang yang salat dengan sutrohnya, jika dia mengetahui dosa yang besar yang ada pada melewati sutroh tersebut, dia berdiri 40 lebih baik. Tidak dijelaskan 40 tahun, 40 hari, 40 bulan, karena di dalam hadis seperti itu. Maka syahidnya adalah dia dalam keadaan berdosa. Jika seandainya dia berdiri 40, kita ambil 40 hari saja yang paling ringan, maka itu sudah lebih baik daripada dia terburu-buru ingin keluar dari masjid, maka melewati orang yang sholat dengan sutrohnya. Maka di dalam hadis yang lain juga yang nanti akan kita lewati dari Abi Sa'id Al-Khudri,
tentang diperintahnya orang yang sholat menghadap sutroh itu jika ada orang yang melewati untuk ditahan. Ditahan, jangan sampai lewat. Jika dia ingin maju juga ditahan semampunya. Maka ini pun menjadi pendalilan di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dia menahan orang ini, diberikan isyarat, tetap ingin lewat, diusahakan ditahan, menandakan bahwa perkara ini dosa yang besar jika dilewati, sehingga dia menahannya agar saudaranya tidak masuk kepada dosa yang besar dan agar tidak memutuskan ataupun mengurangi pahala di saat dia sedang sholat. Ada pendalilan dari ijma dinukilkan oleh Imam Ibnu Hazm di Maratibil Ijma bahwa ittafaqu ala karahiyatil murur bainal musallin wa sutrah. Dimakruhkan maknanya diharamkan orang-orang yang melewati sutroh dan di depannya orang yang sedang sholat. Maka di sini hukumnya adalah haram untuk melewati sutroh dan dia dipakai sutrohnya itu dengan orang yang sholat di hadapannya. Maka hukumnya menjadi haram. Maka ini adalah hadis yang pertama di dalam bab ini. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat yang lain, bukan Abu Juhaim. Di hadis yang kedua ini masih berbicara tentang sutroh dan kewajibannya dan hukum orang-orang yang melewati sutroh. Masih sama dengan Abu Juhaim namun lafadznya lain. Dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah SAW, kata Abu Sa'id, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad SAW berkata, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Maka di sini menjadi pendalilan tentang kewajiban mengambil sutrah yang rajih, meskipun jumhur ulama menyunahkan. Idza shalla ahadukum ila syai' yasturuhu minan nas. Jika seseorang di antara kalian salat itu mengambil sesuatu untuk dijadikan sutroh dari manusia, maknanya agar manusia jika ingin lewat maka dia lewat di belakang sutroh. Seperti sekarang Abu Umair salat di sini, maka sutrohnya adalah speaker yang panjang ini. Kemudian saya ingin lewat, boleh apa tidak? Lewat di sini? Tidak boleh. Boleh karena di belakang sutroh. Yang tidak boleh antara orang yang salat dengan sutroh, paham? Maka di sini idza shalla ahadukum ila syai' yasturuhu minan nas. Jika seseorang salat mengambil sutroh untuk menutup manusia tidak lewat di depannya. Fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Kemudian ada seseorang yang ingin lewat di antara dia dengan sutroh. Ini catatannya, antara dia dengan sutroh. Berarti di depan Abu Umair lagi sholat, antara dia dengan sutroh speaker ini ingin lewat. Ini dia yang haram. Dan ini dia yang di hadis ini untuk ditahan. Adapun jika orang ini melewati speaker kemudian di belakang speaker maka tidak apa-apa. Karena dia melewati sutroh, di belakang sutroh. Maka yang diharamkan di sini fa'arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, di mana dia ingin melewati antara Abu Umair dengan speaker dari sutroh. Ini yang diharamkan. Sampai di hadis tadi dari Abu Juhaim, jika dia mengetahui dosanya, dia akan terus berdiri sampai 40. 40 apa? 40 tahun mungkin, 40 hari, 40 bulan. Meskipun yang paling kecil disebutkan 40 hari pun menandakan dosa yang besar. Berdiri 40 hari, lebih dari 1 bulan. Maka apa jawabannya jika ada seseorang ingin lewat di antara dia dengan sutroh? Falyadfa'hu. Diperintah oleh Nabi untuk menahannya. Fa'in aba
falyuqatilhu. Maka jika enggan, maka falyuqatilhu. Fa inama huwa syaiton, karena dia itu adalah syaiton. Perlu diperhatikan kalimat falyuqatilhu. Asal dari kalimat qatl adalah membunuh. Dan di dalam lugatil Arabiyah kita tidak bisa keluar dari makna yang ma'ruf ditakwilkan kepada makna yang lain kecuali dengan adillah. Seperti qatl asalnya adalah membunuh. Di dalam Al-Quran faqtulul musyrikina kafah. Di Taubah maknanya ya dibunuh. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, maknanya memerangi sampai terjadi jihad, pembunuhan. Asalnya kalimat qatl adalah membunuh. Dan juga di hadis Aisyah dan yang lainnya bahwa Nabi amara bi qatlil wazarah. Nabi memerintahkan kita untuk membunuh cicak. Maknanya dibunuh qatl itu. Namun di sana ada sharif bahwa lafaz qatala yuqatilu juga bermakna berkelahi, tidak sampai membunuh. Maka maknanya fa in aba falyuqatilhu. Jika enggan, maka bunuhlah, seperti itu. Yang lebih mendekati di sini, maka halangi dia semampunya. Seakan-akan seperti ribut mau kelahi. Bukan membunuhnya dengan pedang. Fa inama huwa syaiton. Ilahnya kenapa? Karena dia itu syaiton. Maka di hadis Abi Sa'id Al-Khudri di sini memberikan faedah yang besar bagi kita tentang pertama pendalilan sama dari hadis Abu Juhaim, larangan kita melewati orang yang sholat dengan sutroh sampai ditahan. Dan lafaz falyuqatilhu tidak mesti dia adalah pembunuhan. Adapun di Al-Qur'an faqtulul musyrikina kafah, dan juga di hadis umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi orang-orang kufar, kata Nabi. Maka ini maknanya memang memerangi sampai terjadi pembunuhan. Namun di hadis ini falyuqatilhu, maka halangi orang ini jangan melewati kamu. Jika tetap terus maka bunuhlah. Maka di sini tidak sampai kepada pembunuhan. Maka permasalahan ini adalah sunnah, menghalangi orang agar tidak melewati, namun tidak sampai kepada pembunuhan. Maka dari sunnah kita menghalau. Lalu di sini ada masalah yang lain. Di lafaz tadi, fal yuqatilhu, maka agar membunuhnya, seperti itu. Maka bagaimana hukum seseorang memahami hadis ini secara zahir, maka kemudian dia mengeluarkan pedangnya atau mengeluarkan pisaunya untuk membunuh orang di dalam masjid. Maka dalam permasalahan ini ketahuilah ya ibadah Allah bahwa kita bermuamalah dengan kaum muslimin, dan makna falyuqatilhu telah ditasrifkan bukan sampai membunuhnya. Maka oleh sebab itu telah datang ucapan dari para ulama, jika orang ini memang terus ingin melewati, apakah kita membunuhnya dengan pedang atau dengan pisau atau menghajarnya? Tidak dilazimkan. Maka telah terjadi ijma dari para ulama, la yalzam al-musalli muqatalatu al-mar baina yadayhi bisilah. Tidak mengharuskan bagi orang yang salat kemudian ribut dengan orang yang tetap ingin untuk melewati sutroh, kemudian sampai mengeluarkan pedang, melihat zahir hadis faliyaqtulhu, agar membunuhnya, maka telah ijma para ulama tidak mesti yang diinginkan sampai mengeluarkan pedang dan membunuhnya. Maka telah dinukilkan ijma tentang ketidakmestian itu, seperti dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar di kitabnya At-Tamhid, dan juga Qadhi Iyad, seperti dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di Syarah Muslim, dan juga oleh Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim.
Syarah Sahih Muslim. Sehingga dari sini kita mengetahui bagaimana ingin mempraktekkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Maka seperti kita sebutkan tadi, di saat kita menahan dan dia adalah saudara kita muslim dan dia orang awam lagi, belum belajar bab tentang permasalahan ini di Umdatil Ahkam atau di kitab Bulughul Maram atau di kutub Sahih Al-Bukhari ataupun Muslim tentang fikih, maka karena kebodohannya dia tetap ingin lewat dan kita tetap menahan, kemudian kita mengeluarkan senjata dan mengancamnya, maka apa kata dunia di dalam masjid? Akan menyebabkan perpecahan, pertumpahan darah, bisa jadi dipolisikan. Mengeluarkan senjata di saat sedang salat, mengancam orang yang melewatinya. Maka ijma para ulama tidak lazim. Lalu bagaimana prakteknya? Apakah kita membiarkan orang ini lewat dengan alasan tadi orang ini bodoh kepada agama Islam? Maka alhamdulillah telah difatwakan dan kami dengar dari Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dengan kedua telinga ini. Dan ini ternyata sama difatwakan oleh ulama yang lain seperti yang kami juga dengar dari Syekh Ibnu Baz rahimahumullah, Syekh kami Muqbil dan Syekh bin Baz. Ditanyakan, wahai Syekh, bagaimana dengan orang-orang yang awam, yang bodoh tentang ilmu syar'i? Apalagi maaf, di Arab beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia diberikan isyarah mau lewat meskipun awam, ditahan, dia akan malu sendiri. Nggak boleh. Ya sudah, berarti dia tunggu seperti kami lihat orang-orang awam menunggu atau dia melewat di belakangnya. Namun kalau di Arab, aib. Tidak ada kalimat dilarang. Bahkan mobil pun di Saudiah ma'ruf, diaman lagi. Jika lampu merah tidak ada orang, kemudian dia bablas. Kemudian dia di stop. Ternyata ada polisi sembunyi. Mundur, aib untuk mundur. Mereka megang aib. Terus saja meskipun bayar denda berapa ribu rial daripada mundur. Seperti itu. Begitupun di sini. Orang ini kebanyakan, dan kami melihat di Masjid Sana'a pernah awam dari Arab, dipikirnya Arab semua orang Arab mengetahui Al-Quran dan Sunnah, tidak. Maka kami melihat di saat salat Jumat, dia tergopoh-gopoh, terburu-buru, melewati orang di depannya sutra. Maka dia ngamuk, malak, ditahan lagi, malak, apa yang terjadi gitu. Akhirnya tetap melewati, tidak ada istilahnya aku yang salah, dia yang benar. Pokoknya aib untuk mundur. Akhirnya bagaimana di sini ditanyakan kepada Syekh kami Muqbil dan Syekh bin Baz. Apa kata Syekh, kedua Syekh agung ini? Karena kejahilan dia dihukumi bagaikan binatang. Maksudnya seperti di surat Al-A'raf, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka bagaikan binatang, bahkan lebih parah dari binatang. Terus memaksa seperti binatang. Ada di dalam hadis yang mana Nabi Muhammad SAW di saat salat maka datang kepadanya kambing. Binatang apa tidak kambing? Sapi saja menubruk motor kita, apalagi kambing melewati orang yang salat. Maka salat Nabi, kemudian dilihat ada kambing di sebelahnya ingin lewat antara sutra. Maka di sini pun sama, kambing, binatang dan sebagainya, terutama yang besar, dan kucing pun jika mampu ya bagusnya kita tahan, namun kecil kucing susah. Maka kambing ini Nabi sudah melihat gerak-geriknya. Akhirnya di saat Nabi melihat dia ingin melewatinya, taqaddama Rasulullah SAW ilal jidar wa alsaqa batnuhu ilal jidar. Maka Nabi menempelkan badannya, perutnya terutama kepada sutra, karena sutranya jidar, yakni dinding, menunggu sampai lewat kambing. Setelah lewat, Nabi mundur lagi. Kata para masyayikh tadi yang kami sebutkan, Syekh kami Muqbil dan Syekh bin Baz, lakukan seperti itu. Jadi datang orang bodoh dalam agamanya ditahan, malak, pengen kelahi. Dasar seperti binatang, seperti itu. Maka dihukumi seperti itu.
Dihukumi seperti binatang. Kita berjalan sebentar, biar dia lewat, bagaikan kambing di dalam hadis. Setelah lewat, baru dia mundur. Paham? Tidak butuh kelahi, tidak butuh ribut. Karena orang-orang awam yang pengen buru-buru, mungkin keburu-buru kencing atau sudah lapar, sholat Jumat, maka akhirnya dia ngamuk nanti. Aku mau lewat ditahan, mau ke sana susah, mau ke sini susah. Akhirnya menunggu dan tidak sabar mereka menunggu. Maka seperti itulah fatwa dari ulama yang kami sebutkan, daripada kita memukul, menahan, nanti ribut, dipermasalahkan. Apalagi di dalam hadis ini disebutkan falyuqatilhu, dan bunuhlah sampai mengeluarkan senjata, maka akan ribut. Dilaporkan ke polisi, ribut. Dia menghunus pedang, padahal dia lagi salat agar saya tidak lewat. Permasalahannya bukan jadi permasalahan fikih, tetapi permasalahan mengancam saya dengan pedang, misalnya. Maka lebih baik kita kiaskan dengan binatang. Paham ya? Maka ini dari 2 hadis yang kita berikan di pelajaran malam ini.